Hello. Who will brief about our last discussion? I think our last lecture was on 19th of March. What have we discussed during that lecture? सांगू शकता कोणी? Am I audible to you? Yes, sir. हां. सांगा मग आपण काय डिस्कस केलं लास्ट लेक्चरमध्ये? Already screen is with you. Is it visible? Yes, sir. What is there on the screen? Verb. And types of verbs: main verb, helping or supporting verb. Correct. And Last lecture we seen tenses. tenses. Okay, with reference to? With reference to? Action denoting. Sir, no. In last lecture, we have discussed the tenses with reference to those 5 forms of action denoting main verbs. Am I right? Yes, sir. हां. सो याच्यामध्ये आपण शिकलोय की ज्या मराठी अर्थाच्या शेवटी ने प्रत्यय असतो तो प्रत्येक शब्द हा ॲक्शन डिनोटिंग मेन व्हर्ब असतो. जसं आपण शिकलोय की जाणे, खाणे, बसणे वगैरे. आर यू क्लिअर? येस ऑर नो? से येस ऑर नो? Yes. मग याचे आपण फॉर्म्स कसे बघितले बघा. इथं आपल्याला दिसत आहेत. इज इट विजिबल? Have we discussed this table or not? It is infinitive form, present, Yes, sir. past, Yes, past participle, and present participle, that is ing form. And beyond this table, we have seen how these specific forms are used in specific tenses. Yes or no? How many are the main tenses? किती आहेत मुख्य काळ? 3. 3. Which are 3. they? Which are they? Present tense, past tense, and future tense. Very good. And how many are the subtypes of each main tense? 4. 4, right? And how many total constructions will be there in 3 tenses? 12. 12. So I will share my another screen so that you will come to know what we have studied in last lecture. Is it visible? yes, sir. हां, आपण हे डिस्कस केलंय लास्ट लेक्चर मध्ये? Yes, or sir. no? And we have seen that this MV1, that is first form of action denoting main verb, is used in 2 tenses. कोणते कोणते 2 tenses आहेत? Be fast, it is revision. Simple present, simple future. Correct. Then MP2, the second form, is used in only 1 tense, that is Simple past tense. Simple Very- past tense. Sir. very good. Then MV3, that is past participle form, is used in 3 tenses. Which 3 tenses? 3 tenses: Present present perfect, perfect tense, past perfect, and perfect tense, future and perfect. future perfect tense. Very good. Then the last form, that is present participle or ing form, or MV4, is used in 6 tenses. 6 tense: We, Present, continue, continuous tense, past Past continuous, future continuous, continuous, future present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. correct. Or simply in those tenses where we find the word continuous. Am I right? Yes, sir. Yes. हां, तर मग याचं डिस्कशन आपण लास्ट लेक्चरमध्ये केलं होतं. आय विल शेअर माय अनदर स्क्रीन अँड वी विल प्रोसीड फर्दर. बघा, हीच रूपं आपण वेगवेगळ्या काळात कशी वापरली जातात ते बघितलंय. नाव लेट अस डील विथ द सेकंड टाईप ऑफ
verbs, main verbs. What do you find on the screen now? Primary auxiliary verbs. प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. आता हे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स म्हणजे ज्याला आपण सपोर्टिंग व्हर्ब्स म्हणतोय किंवा अजून कसले व्हर्ब्स म्हणतोय? ऑक्झिलरी व्हर्ब्स म्हणतोय, हेल्पिंग व्हर्ब्स म्हणतोय. एम आय राईट? Yes, sir. मग हे किती आहेत प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स? बघा इथं दिसतंय तुम्हाला किंवा इथं बघा. इन धिस 3 आहेत. 3 आहेत. कोणते कोणते? To be, to have, to do. करेक्ट. टू बी, टू हॅव आणि टू डू. मग टू बी म्हणजे काय? बघा इथं असणे. असणे आहे की नाही? असणे आणि असण्याचे व्हेरियंट असतात की आहे, आहेत, आहोत, आहात, है की नाही? होता, होती, होती किंवा होते, होत्या किंवा असेन, असू, असतील, असाल वगैरे. हे कशानुसार आहेत तर काळानुसार. लक्षात घ्या. मग असणं याचा संबंध आहे स्थितीशी, फॅक्टशी, रियालिटीशी, है की नाही? किंवा आपण त्याला काय म्हणतो कंडिशन, पोझिशन. त्याच्यामध्ये ॲक्शनचा सेन्स असतो का? जसं मी तुम्हाला मागे बरेच सारे वाक्य सांगितले की मी शिक्षक आहे, तुम्ही विद्यार्थी आहात, आय एम अ टीचर, यू आर स्टुडंट्स, ही इज अ डॉक्टर, शी इज वन इंजिनियर. या वाक्यामध्ये काय आहे? क्रियेचा सेन्स मिळतो की एक वस्तुस्थिती व्यक्त होते? क्रियेचा सेन्स नाही मिळत. वस्तुस्थिती व्हेरी व्यक्त गुड. होते. सगळ्यांना फील होतंय का हे? बघा हा टेबल व्यक्त करण्यापूर्वी किंवा एक्सप्लेन करण्यापूर्वी तुम्हाला मी एक सिंपल गोष्ट सांगतो की माणसांचं बोलणं हे एकतर स्थितीबद्दल असतं, परिस्थितीबद्दल असतं, दुसरं मालकीबद्दल असतं, ओनरशिपबद्दल असतं आणि तिसरं हे ॲक्शन्सबद्दल असतं. तेच तुम्हाला इथे दिसतंय टू बी, टू हॅव आणि टू डू मध्ये. टू बीचा संबंध आहे असणं, स्थितीशी संबंध आहे. टू हॅवचा संबंध आहे जवळ असणं किंवा मालकी, पोझिशनचा सेन्स आहे त्याला, किंवा एखादी क्रिया केलेली असणे हा एक सेन्स आहे. आणि तिसरं जे आहे टू डू, करण्याचा सेन्स आहे. त्याला करण्याचा संबंध क्रियेशी आहे. लक्षात घ्या. याच्या पलीकडे माणसांच्या बोलण्यामध्ये काहीही नसतं. लक्षात घ्या. दॅट्स वाय धिस टेबल इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन ग्रामर ऑर इन कम्युनिकेशन. किंवा आपण आत्ताच जे बघा, मी दुसरं स्क्रीन शेअर करतोय. बघा याच्यामध्ये जे तुम्ही पाहिलेत ते काय आहेत सांगा बरं? हेच वर्ब्स आहेत की नाही? बघा इथे हॅव, हॅज दिसते तुम्हाला, डीड दिसते वर कुठेतरी, इथं विल हॅव Am is are. एम इज आर दिसतंय. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हां. Yes, sir. So the simple thing is that tenses are nothing but they are the combinations of action denoting main verbs and this table which we are discussing now, that table of primary auxiliary verbs. Are you clear? किंवा मी अजून तुम्हाला सोपं करून सांगतो, तुमच्या लक्षात येईल. टेन्सेस म्हणजे काय आहे? बघा यांचंच कॉम्बिनेशन आहे जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय. आर यू क्लिअर? Yes, sir. येस ऑर नो? जसं Yes, बघा sir. हे एम इज आर सोबत मेन व्हर्बचा कोणता फॉर्म येत असतो? बघा हे मी हायलाइट काय करतोय, ING प्रत्ययाला येतो की नाही? कोणत्या टेन्समध्ये? प्रेझेंट पार्टिसिपल फॉर्म मध्ये. कोणत्या टेन्समध्ये? Continuous. हां, Present कंटिन्युअस tense. प्रेझेंट टेन्समध्ये. परत वॉज, वेअर आणि मुख्य क्रियापदाचा हा ING फॉर्म कोणत्या टेन्समध्ये? Past continuous tense. व्हेरी गुड. हे शॅल बी, विल बी आणि मुख्य क्रियापदाचा ING फॉर्म. फ्युचर मध्ये. Future continuous tense. Very good. Future continuous tense. Very good. Then have, has and this past participle form. Present 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 perfect perfect tense. Present perfect tense. Very good. Then had and this past participle form. Past perfect tense. Past perfect tense. Very good. Then shall have, will have and this past participle form.
फ्युचर Perfect tense. करेक्ट. फ्युचर परफेक्ट टेन्स किंवा परफेक्ट फ्युचर टेन्स असं म्हटलं तरी चालेल. पुढे आपण जाऊया. डू डज प्लस हा करेक्ट. सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे की नाही. त्याच्यानंतर डीड प्लस हा फॉर्म बघा. डीड सॉल्व इज इक्वल टू सॉल्ड. दॅट इज सिंपल पास्ट टेन्स. क्लिअर. येस हां. आणि शाल आणि विल याच्यानंतर या डूच्या ठिकाणी येणारं हे पहिलं क्रियापद असतं. शाल सॉल्व, विल सॉल्व, विल आस्क, विल प्ले, विल सर्च, विल सेंड. विच टेन्स? फ्युचर करेक्ट. सिंपल फ्युचर टेन्स. बघा मग हा टेबल, हे दोन टेबल तुमच्यासाठी किती महत्वाचे आहेत लक्षात घ्या. अँड ऑल टेन्सेस, ऑल सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन्स रिव्हॉल्व अराउंड these two tables. That's why you have to learn these two tables by heart. And once you are perfect, once you understand these two tables, then there will be no problem in your communication. You will be perfect. Are you clear? Yes or no? येस हां. मग आपण आता परत आपल्या डिस्कशनकडे येऊयात. वी आर डिस्कसिंग धिस टेबल ऑफ प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. आणि याच्यामध्ये आपण टू बीचा अर्थ शिकलो असणे, की ज्याचा संबंध स्थितीशी आहे, परिस्थितीशी आहे, कंडिशन पोझिशनशी आहे. मग त्याचे प्रेझेंट व्हेरियंट्स कोणते आहेत? यम इज आर करेक्ट. आता तुम्हाला इथे एक मी अजून एक्झाम्पल देतो. पदार्थाच्या किती अवस्था असतात? 3. कोणत्या कोणत्या? सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गॅस हां, लिक्विड आणि गॅस. मग बघा, एखादा पदार्थ सॉलिड फॉर्ममध्ये असला काय, लिक्विडमध्ये असला काय आणि गॅस फॉर्ममध्ये असलं काय, त्याचे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते इन्ग्रेडियंट्स कधी सेपरेट होतात का? त्याच्यामध्ये समाविष्ट असतात की नाही? जसं की पाण्यामध्ये H2O आहे, मग बर्फामध्ये नसतो का H2O? असतो की नाही? असतोच. मग तसंच हे जे आहे बघा, ह्या एम इज आरचे जे अर्थ आहेत ते ह्या असण्या किंवा हे जे असणं आहे ते या एम इज आर मध्ये समाविष्ट आहे. बघा, असणं जे आहे ते एम इज आर मध्ये समाविष्ट आहे आणि त्याचेच अर्थ आपण मराठीमध्ये कोणते घेत असतो? असण्याचा प्रेझेंट व्हेरियंट आहे, आहेत, आहात, आहोत. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस ऑर नो? येस हां. मग ह्या ॲमचा अर्थ काय असतो सांगा बघू? जसं तुम्ही नेहमी म्हणता की आय एम सॅड, आय एम नर्वस, आय एम हॅपी, आय एम टीचर, आय एम स्टुडंट. आहे. करेक्ट. आहे. ईचा अर्थ? आहेत करेक्ट. आहे. एक तर आहे किंवा आहेत. जसं की ही इज माय ब्रदर, तो माझा भाऊ आहे. ही इज माय फादर. हां. ही इज माय फादर. हाऊ डू यू टेक मराठी मीनिंग? ते माझे वडील आहेत. आहेत. करेक्ट. म्हणजेच दोनच अर्थ येऊ शकतात. एक तर आहे किंवा आहेत. आर यू क्लिअर? येस सर. नाव आर. आहोत आहोत. जसं की वी आर स्टुडंट्स, आम्ही विद्यार्थी आहोत. यू आर स्टुडंट्स, तुम्ही विद्यार्थी आहात. कळतंय का? आहात. हां. म्हणजे एक तर आहोत किंवा आहात. अजून कोणते अर्थ असू शकतात? जसं की आहेत. करेक्ट. आहेत. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? म्हणजेच काय तर सिम्पली प्रोनाऊन जसं बदलेल, कर्ता जसा बदलेल तसं हे क्रियापद बदलेल, त्याचा मराठी अर्थ बदलेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हां. मग आता या तिन्हीचे अर्थ तुम्ही सांगितले की आहे, आहोत, आहात, आहेस वगैरे. तेच पास्टमध्ये त्याचे अर्थ काय असतील? वॉज वेअरचे. होते करेक्ट.
होतो. बघा जसं की मी होतो, आम्ही होतो, तू होतास, तू होतीस, तो होता, ती होती, राईट? ते अनेक जण हां. दे वेर स्टुडंट्स, दे वेर इंजिनियर्स, दे वेर डॉक्टर्स, दे वेर हॅपी. हां, होते. होते. करेक्ट. आता बघा इथे म्हटलं आहे, इथे म्हटलं होता. इकडे काय म्हणू फ्युचरमध्ये? टू बीचा व्हेरियंट, फ्युचर व्हेरियंट. करेक्ट. असतील. असेल, असतील, असू, असाल वगैरे. जसं की मी असेन, आम्ही असू, तू असशील, तुम्ही असाल, तो असेल, ती असेल वगैरे. मग याच्यामधून फॅक्ट्सचा संबंध आहे तो कुठेही मिस होत नाही. वस्तुस्थितीचा किंवा स्थितीचा जो सेन्स आहे तो कुठेही मिस होत नाही, लक्षात घ्या. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? इज इट अंडरस्टँडेबल? Yes, sir. Now let us go ahead for the second primary auxiliary verb, that is to have. आणि या हॅवला दोन सेन्सेस असतात. वन सेन्स इज ऑफ पोझिशन, म्हणजेच काय तर जवळ असणे किंवा कडे असणे, आहे की नाही? माझ्याकडे आहे किंवा माझ्याजवळ आहे असं म्हणत असतो आपण. अँड सेकंड सेन्स इज ऑफ कम्प्लिटेड ॲक्शन, क्रिया पूर्ण केल्या असण्याचा सेन्स, की जो आपण आत्ताच प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये बघितला आहे, की जिथे तुम्ही हॅव आणि हॅज ही रूपं वापरत असता. एम आय राईट? Yes, sir. किंवा पास्ट परफेक्टमध्ये हॅड वापरत असता. हॅड गॉन, हॅड कम्प्लिटेड, शी हॅड कम्प्लिटेड. गेटिंग ऑर नॉट? किंवा फ्युचरमध्ये शॅल हॅव आणि विल हॅव वापरत असता. जसं की ही विल हॅव कम्प्लिटेड, शी विल हॅव परचेस्ड वगैरे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. मग आता याचे आपण अर्थ बघूयात. आता हॅव आणि हॅजचे अर्थ कसे असतील? जसं मी म्हटलं, आहे. करेक्ट. आहे म्हणण्यापेक्षा अजून म्हणायचं जवळ आहे किंवा त्याच्याकडे आहे, कोणाकडे तरी आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? बघा Yes. आहे नुसतं आहे म्हणलं तर ती झाली स्थिती, पण जवळ आहे म्हटलं तर ते झालं पोझिशन. कळतंय का बघा तुम्हाला हे? जसं की मी शिक्षक Yes, आहे, sir. मी शिक्षक आहे याच्यामध्ये पोझिशन नाही आहे, पण माझ्याजवळ पेन आहे याच्यामध्ये पोझिशन आहे. कळतंय? Yes, sir. ट्राय टू अंडरस्टँड, लक्षात घ्या. आणि दुसरा अर्थ आपण इथं घेतला क्रियेच्या बाबतीत. बघा एखादी क्रिया केलेली असणे, तोच अर्थ आपण इथे प्रेझेंटमध्ये घेतोय की एखादी क्रिया केलेली आहे. जसं की आय हॅव आस्क्ड अ क्वेश्चन. मराठी अर्थ कसा घ्याल? मी क्वेश्चन विचारला. विचारला नाही, विचारलेला आहे. नुकतीच झालेली क्रिया आहे. विचारलेला. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? आपण आत्ताच Yes. शिकलोय की या हॅव आणि हॅज सोबत एक ॲक्शन डिनोटिंग मेन व्हर्ब त्याच्या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्ममध्ये येत असतं. आणि त्याचा सेन्स असतोय की कोणीतरी कोणतीतरी क्रिया नुकतीच एवढ्यात इतक्यात केलेली आहे. आर यू क्लिअर? येस ऑर नो? आता जसं मी म्हणतोय की यू हॅव जॉईंड धिस लेक्चर ॲट 11 o'clock. आता समजा 15-20 मिनटं झालेले आहेत. तर 15-20 मिनिटापूर्वी तुमच्याकडून कोणती क्रिया पूर्ण झाली? जॉईनिंग ऑफ लेक्चर. You have joined this lecture. I have started this lecture at 11 o'clock. Yes or no? Yes, sir. हां, लक्षात Yes, घ्या. किंवा तुम्ही बघा तुमच्या भावाला बहिणीला सांगाल की आवर सर, आवर टीचर हॅज स्टार्टेड आवर लेक्चर. बघा ह्या हॅजचा वापर म्हणजेच काय तर सरांनी लेक्चर सुरू केलेलं आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस ऑर नो? yes, sir. Now let us go ahead for the past variant of to have. What is it? Which is the past variant of to have?
दिसतं की तुम्हाला समोर, वाचा फक्त. हॅड होते. had, हा, आणि त्याचा अर्थ कसा घेणार? होते. फक्त होते म्हणणार की जवळ होता होती? हा जवळ होते. हा, जवळचा सेन्स विसरायचा नाही, लक्षात घ्या. कारण ह्या जवळला पोझिशनचा सेन्स आहे, तो मिस होतोय आपण तो जवळ शब्द नाही वापरला तर. आर यू क्लिअर? हा, मी जसं म्हटलं की ही हॅड, yes, sir. हा, ही हॅड अ कार, त्याचा अर्थ त्याच्याकडे Teacher, किंवा त्याच्याजवळ त्याच्याकडे कार होती. कार होती. मी म्हटलं कधी, तर तुम्ही म्हणाल इन पास्ट, yesterday, last week, last month, last year. These will be the possible answers. लक्षात घ्या. बघा मग याचा अर्थ घेतला जवळ आहे किंवा क्रिया केलेली आहे. याचा अर्थ एक घेतला जवळ होता किंवा दुसरा अर्थ आहे क्रिया केलेली होती, जे आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये शिकलोय. येस नो, जसं की ही हॅड परचेस्ड अ कार. सांगा बघू अर्थ. ही हॅड परचेस्ड, शी हॅड टोल्ड मी अ स्टोरी. त्याने गाडी घेतली. घेतली नाही, घेतलेली होती. घेतलेली होती. हा, घेतली म्हटलं तर तो सिंपल पास्ट टेन्स होईल, लक्षात घ्या. ही परचेस्ड अ कार, त्याने एक कार घेतली किंवा विकत घेतली, पण घेतलेली होती. घेतली आणि घेतलेली होती याच्यामध्ये फरक आहे, लक्षात घ्या. गेटिंग ऑर नॉट? yes, sir. हा, मग चला आता आपण पुढे जाऊयात. बघा, हे या हॅव हॅचा अर्थ बघितला, जवळ आहे किंवा क्रिया केलेली आहे. याचा अर्थ घेतला जवळ होता किंवा क्रिया केलेली होती. आता याचा अर्थ काय घ्याल तुम्ही? शाल हॅव, विल हॅव. पहिला पोझिशनचा सेन्स कोणता घ्याल? जवळ असणे. जवळ असणार. हा, असेल. करेक्ट, असणार. व्हेरी गुड. जवळ असेल, जवळ असणार. आणि दुसरा सेन्स क्रिया. बघा की इथं क्रिया केलेली आहे म्हटले तुम्ही, इथं क्रिया केलेली होती म्हटले, तर इथं क्रिया अजून घडायची आहे क्रिया. अजून घडायची नाहीये. करेन. क्रिया केलेली असेल. ओके, मी परत तुम्हाला मागचं स्क्रीन शेअर करतोय, तुमच्या लक्षात येईल. बघा, ह्याच्यामध्ये फ्युचर परफेक्ट टेन्स कुठे आहे? इथं आहे. हां, इथे बघा. सांगा याचा अर्थ काय असेल? ही विल हॅव आस्क्ड क्वेश्चन्स. हां, आणि तेच मागे पण आहे इथं. हा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, हा पास्ट परफेक्ट टेन्स, हा फ्युचर परफेक्ट टेन्स. सांगा एकेकाचे अर्थ मला. पहिल्या वाक्याचं सांगा. ही हॅज आस्क्ड अ क्वेश्चन किंवा ही हॅज आस्क्ड क्वेश्चन्स. पटकन त्याने पटकन. क्वेश्चन विचारला असेल. नो, इट्स व्हेरी रॉंग. तुम्ही समजूनच घेत नाही. हां, विचारलेला आहे, करेक्ट. त्याने प्रश्न किंवा इथं क्वेश्चन्स दिसतंय म्हणून आपण योग्य अर्थ घेऊयात. त्याने प्रश्न विचारलेले आहेत. एक प्रश्न असेल तर विचारलेला आहे. अनेक प्रश्न दिसत आहेत म्हणून आपण काय म्हणतोय? प्रश्न विचारलेले आहेत. इथं काय म्हणणार आता? ही हॅड आस्क्ड क्वेश्चन्स. त्याने प्रश्न विचारलेले होते. करेक्ट, त्याने प्रश्न विचारलेले होते. आता इथं काय म्हणणार मग? त्याने त्याने प्रश्न कोणतर तो म्हटलं की चुकणार आपण. हां, त्याने प्रश्न विचारलेले हां, बरोबर आहे तुमचा, पण आवाज ब्रेक होतोय. कोणीतरी सांगा दुसऱ्यांनी. त्याने हां, प्रश्न विचारलेले असतील. करेक्ट, त्याने प्रश्न विचारलेले असतील असं आपण आज अझम्पशन करतोय.
प्रेडिक्शन करतोय. मग हे कसं? तर पटण्यासाठी परत मी तुम्हाला सांगतो की बघा, उद्या समजा 11 ते 12 मध्ये आपलं लेक्चर आहे. मग 12 वाजता आपण काय केलेलं असेल? मी म्हणतो आय विल हॅव कम्प्लिटेड माय डिस्कशन. आय विल हॅव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम धिस लेक्चर. किती वाजता? 12 वाजता. असा अंदाज करतोय आज. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, Yes, sir. sir. हां, काहीतरी बघा, हे समजून घेण्याच्या गोष्टी आहेत. काळाचं सेन्स, भान हे आपल्याला ठेवणं गरजेचं आहे आणि ते भान याच्यातूनच शिकायचं आहे. गेटिंग? येस ऑर नो? Yes, sir. किंवा Yes, sir. बघा, किंवा या रचनेला अजून एक सेन्स आहे. तो सेन्स म्हणजे प्रेझेंट प्रेडिक्शनचा. मागं पण तुम्हाला मी हे सांगितलंय. प्रेझेंट प्रेडिक्शन. सध्या आता समजा किती वाजलेले आहेत? 11:30 वाजलेले आहेत. आता मला माहिती आहे की माझ्या आईचा स्वयंपाक रोज 11 वाजता पूर्ण होतो आणि आत्ता 11:30 वाजलेले आहेत. काय ॲझम्पशन करू शकाल तुम्ही? ते पण तुम्हाला याच रचनेमध्ये मांडावं लागेल. विल हॅवच्या रचनेमध्ये. मला असं मराठीमध्ये म्हणायचं आहे की आईचा स्वयंपाक पूर्ण झालेला असेल किंवा आईने स्वयंपाक पूर्ण केलेला असेल. हां. मदर, हां. सांगा ना, एवढं अवघड आहे का हे? परत एकदा सिच्युएशन सांगतोय मी तुम्हाला. 11 वाजता आईचा स्वयंपाक पूर्ण होतो. आता 11:30 वाजलेले आहेत. मग मी काय ॲझम्पशन करू शकतो आईच्या स्वयंपाक करण्याबद्दल? She will have Correct. completed cook. Correct. Very good. She will have completed cooking or she will have finished cooking. Are you clear? म्हणजे तुम्हाला इथं हे लक्षात घ्यायचं आहे की जो आपला परफेक्ट फ्युचर टेन्स आहे त्याला 2 सेन्सेस आहेत. एक सेन्स आहे ते फ्युचर ॲझम्पशन आणि एक सेन्स आहे तो प्रेझेंटमधलं ॲझम्पशन. आत्ता यावेळेचं ॲझम्पशन. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? आत्ता यावेळेचा अंदाज. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. लक्षात घ्यावं लागते आणि याचं ॲप्लिकेशन पण करावं लागते तुम्हाला. लक्षात घ्या. याच्यापेक्षा वेगळे पॅटर्न्स नाहीत बोलण्याचे. हेच पॅटर्न्स आहेत. पॅटर्न तुम्हाला फॉलो करायचे आहेत. वाक्य पाठ करायचे नाही आहेत कम्युनिकेशनमध्ये तुम्हाला. आपली सिच्युएशन कोणत्या काळाशी सुसंगत आहे, त्याच्यावरून कोणते व्हर्ब्स वापरायचे, कोणते सपोर्टिंग व्हर्ब घ्यायचे, कोणते मेन व्हर्ब घ्यायचा, त्याचा फॉर्म कोणता असेल, हे जजमेंट तुम्हाला जमलं पाहिजे. अँड दॅट इज द की टू युअर सक्सेस इन कम्युनिकेशन. Am I understandable? Yes, sir. Now, let us go ahead for the third primary auxiliary verb. What is it? To do. To do. आणि मराठी अर्थ काय आहे त्याचा? करणे. करणे. बघा, आता तुम्हाला मी 2 गोष्टी सांगतो. एक म्हणजे स्टॅटिक आणि दुसरं म्हणजे डायनॅमिक. मग स्टॅटिक काय आहे? तर हे असणं स्टॅटिक आहे, लक्षात घ्या. किंवा हे सगळे स्टॅटिक आहेत जेव्हा ते फॅक्ट्स व्यक्त करत असतात. जसे की आय एम, ही वॉज अ टीचर, आय वॉज अ टीचर, आय एम अ टीचर. दीज आर स्टॅटिक फॅक्ट्स. देर इज नो एनी ॲक्शन, देर इज नथिंग हॅपनिंग. काहीतरी घडामोड त्याच्यामध्ये होते का? नाही. लक्षात घ्या. पण हे करणं जे आहे, या करण्यामध्ये काहीतरी काय होते? करण्याचा संबंध क्रियेशी आहे. मग क्रिया ही स्टॅटिक असते की डायनॅमिक असते? Static. स्टॅटिक असते क्रिया. बघा, मी काहीतरी उचलतोय. आता हे माझं
हे आहे का स्टॅटिक आहे का क्रिया ही? आय एम मुव्हिंग. बघा मूव्ह करणे म्हणजे काय? टू मूव्ह म्हणजे हलवणे. इज इट स्टॅटिक और डायनॅमिक? असं म्हटलं तर स्टॅटिक आहे. माय हँड इज स्टॅटिक नाव, बट नाव इट इज मुव्हिंग. तुम्हाला कळते का स्टॅटिक आणि डायनॅमिक मधला फरक? कळतंय की नाही कळत? बोला Yes, काय sir. कळतंय? Yes. डायनॅमिक मध्ये मोशन असते की नसते? Yes, sir. मोशन असते डायनॅमिक मध्ये. हा मग ते सांग. मोशन असते डायनॅमिक मध्ये. करेक्ट. आणि जर मोशन होत नसेल तर त्याला ऍक्शन म्हणणार का तुम्ही? स्टॅटिक. स्टॅटिक म्हणणार त्याला? नाही. हा. स्थिर म्हणणार? कळतंय की नाही कळत? येस सर. येस सर. मग हे संदर्भ तुमचे इथं क्लिअर असणं गरजेचं आहे. एखादी क्रिया करतो म्हणजेच काहीतरी घडते त्याच्यामध्ये, काहीतरी घडामोड मोडतोड होते त्याच्यामध्ये, लक्षात घ्या. आता मी बोलतोय, काय घडामोड होते की नाही त्याच्यामध्ये? माझे लिप्स हालत आहेत, टंग काहीतरी हलते आतून. दॅट इज ऍक्शन. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. मी शिक्षक आहे, इट इज स्टॅटिक फॅक्ट. पण मी एक शिक्षक म्हणून बोलतोय, दॅट इज ऍक्शन. कळतंय का? तुम्ही विद्यार्थी आहात, स्टॅटिक फॅक्ट. पण तुम्ही ऐकत आहात, एक विद्यार्थी म्हणून ऐकत आहात, विद्यार्थी म्हणून ऐकत आहात, दॅट इज वन ऍक्शन which happens at your level of mentality, level of your physiology. है की नाही? आवाज तुम्ही रिसीव्ह करताय, परत त्याचं इंटरप्रिटेशन करताय सायकोलॉजीमध्ये. काहीतरी घडामोड होते की नाही होत? येस सर होते. हां, हे लक्षात घ्या तुम्ही. मग स्टॅटिक काय आहे आणि डायनॅमिक काय आहे हे ज्यांना समजतं त्यांना हे बऱ्यापैकी कळतं, लक्षात घ्या. आणि तेवढं अवघड नाही आहे. मग बघा, हे जे टू डू आहे, करणे, क्रिया करणे, त्याचे प्रेझेंट व्हेरियंट्स आहेत डू आणि डज. आणि आपण शिकलोय मागे की सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये सपोर्टिंग व्हर्ब्स म्हणून हे 2 क्रियापदे येत असतात. कोणत्या काळामध्ये? सिंपल प्रेझेंट. करेक्ट, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. ज्याच्यामध्ये असा सेन्स असतो की कोणीतरी कोणतीतरी क्रिया करतो, वारंवार करतो, सवयीनं करतो, पुन्हा पुन्हा करतो वगैरे. जसं की आय टीच इंग्लिश, मी इंग्लिश शिकवतो. यू स्टडी सब्जेक्ट्स, तुम्ही वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करता. यू अटेंड लेक्चर्स, यू अटेंड लेक्चर्स इज इक्वल टू यू डू अटेंड लेक्चर्स. ही अटेंड्स लेक्चर्स इज इक्वल टू ही डज अटेंड लेक्चर्स. कळते हे? कळते का? अरे बोला काहीतरी, कळतंय कळत नाही. Yes, sir. Yes, sir. एक्सप्लेन करा Yes, सर yes. म्हणा. एक्सप्लेन करतो मी. ओके, बघा इथं तुम्हाला इथं एक्झाम्पल दिसत आहेत. हे एक्झाम्पल काय दिसतंय? काय एक्झाम्पल हे? वाचा. He asks questions. हां, बघा, एक्सक्यूज मी. मग ही आस्क्स क्वेश्चन्स, याची पॅरलल कन्स्ट्रक्शन कोणते आहे? बघा, ही आस्क्स क्वेश्चन्स म्हटलं काय आणि ही डज आस्क क्वेश्चन्स असं म्हटलं काय? दोन्हीचाही अर्थ एकच, टेन्स एकच. मग या आस्क्समध्ये हिडन असलेलं सपोर्टिंग व्हर्ब कोणतं आहे? डज. डज. कळते सगळ्यांना हे? Does. हां. किंवा दुसरे एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. आय वॉश कार इज इक्वल टू, सांगा बरं काय रचना असेल? येस सर.
I आय डज आय डज असतं का? वॉश कार्स do. I बघा आय, वी, यू, दे यांच्यासाठी डू असतं आणि ही शी, इट असेल, थर्ड पर्सन सिंग्युलर्स असतील तर त्यांच्यासाठी डज असतं. किंवा एस ई एस प्रत्यय हा थर्ड पर्सन सिंग्युलरसाठी असतो सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये. क्लिअर? येस ऑर नो? येस सर. लक्षात घ्या. मग तेच आपण कशामधून शिकतोय? या टेबलमध्ये शिकतोय. लक्षात घ्या, या टेबलमध्ये. कळते का हे? डू डज कुठं येतंय सपोर्टिंग वर्ब म्हणून? सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये. क्लिअर? आणि त्याचा अर्थ आपण घेतो. do. हां, त्याचा मराठी अर्थ कोणते असतात? कोणते प्रत्यय येत असतात मराठी अर्थाच्या शेवटी? आता सांगितलं मी. ने. ने नाही. करते, करतो, करेक्ट. करा. करेक्ट. करतो, करते, करतात. बघा, करण्याचा जो व्हेरियंट आहे प्रेझेंट व्हेरियंट, ते हे प्रेझेंट व्हेरियंट्स आहेत. करतो, करते, करतात, करतेस, करतोस. करतोसमध्ये कर्ण समाविष्ट आहे की नाही? कर्तामध्ये कर्ण समाविष्ट आहे की नाही? कळतंय का? जे मी मगाशी सांगितलं की पदार्थाची अवस्था H2O, तसं आहे हे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes sir. लक्षात घ्या. किंवा बघा, आता मी परत वर जातोय. हे बघा, दिसतंय? दिसतंय की नाही दिसत? कळतंय की Yes नाही? sir. दिसतं. हां, मग अजून मी तुम्हाला सोपं करून सांगतो. बघा, इथलं डू डज, इथं बॉटमला जे दिसतंय ते आणि हे, यांचं काही रिलेशन जाणवते का तुम्हाला? सॉल्व म्हणजेच डू सॉल्व आणि सॉल्व्स म्हणजेच डज सॉल्व. Does solve. कळतंय? Yes sir. कोणता टेन्स? Simple present. सिम्पल प्रेझेंट. व्हेरी गुड. सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. आणि त्याच्यामधून आपण कसल्या क्रिया सांगतोय? करण्याची क्रिया. करण्याच्या क्रिया. नाही, माझा कर्सर सवयी हां, सवयीच्या क्रिया, हॅबिच्युअल ॲक्शन्स. क्रिया. कळतंय का? कळलं की नाही कळलं? कळलं का? समजलं. हां, ओके, व्हेरी गुड. आता इथं बघा, या डजचे अर्थ घेतले आपण. करतो, करते, करतात, करतेस वगैरे. बघा, आपण असं नाही म्हणत की विचारण्याची क्रिया केली किंवा विचारण्याची क्रिया करतो, असं नाही म्हणत. विचारण्याची क्रिया करतो म्हणजेच विचारतो. जेवण्याची क्रिया करतो म्हणजेच जेवतो. का असं म्हणतो का? असं म्हणतो का कधी? मी लिहिण्याची क्रिया केली, आत्ताच मी लिहिण्याची क्रिया केली, म्हणता का असं? लिहिण्याची क्रिया केली म्हणजेच लिहिलं. जेवण्याची क्रिया करतो म्हणजेच जेवतो. गेटिंग ऑर नॉट? Yes sir. हां, लक्षात घ्या. आता इथं म्हटलं क्रिया करतो. आता इथं पास्टमध्ये काय म्हणू? क्रिया केली. केली. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग आता बघा, आय आस्क्ड क्वेश्चन्स याच्यामध्ये हिडन असलेलं सपोर्टिंग वर्ब कोणतं आहे? Did. Did. करेक्ट. I asked questions is equal to I did ask questions. कळतंय? जसं आपण आता डू डजच्या बाबतीत बघितलं तसंच आहे ह्याचं पण. आणि हे फक्त ॲफर्मेटिव्ह रचनामध्येच ते हिडन असतात. बाकीच्या रचनामध्ये ते विजिबल होत असतात. कळतंय? जसं की Yes. सिम्पल पास्ट टेन्स मी निगेटिव्ह केलं तर आय डिड नॉट आस्क क्वेश्चन असं म्हणतो. डीड माझ्या बोलण्यात आलं की नाही? आय डिड नॉट आस्क क्वेश्चन्स. समजलं? डिड आय आस्क क्वेश्चन? बघा, आता ही व्हर्बल क्वेश्चन आहे. डिड आय आस्क क्वेश्चन्स? बघा, ह्याच्यामध्ये पण माझं डीड बोलण्यामध्ये आलं. फक्त ॲफर्मेटिव्हमध्ये येत नाहीये. आय आस्क्ड क्वेश्चन्स. डीड येत नाही याच्यामध्ये. आय आस्क्ड क्वेश्चन्स याच्यामध्ये. गेटिंग ऑर नॉट?
अंडरस्टँडेबल, क्लिअर और नॉट क्लिअर? Clear, sir. नाव बघा, इथं म्हटलं क्रिया करतो, इथं म्हटलं क्रिया केली. आता इथं काय म्हणू आपण? क्रिया करू, करेल. करेक्ट, व्हेरी गुड. आणि या डूच्या ठिकाणी जे येत असतं बघा, हे जे डू आहे की नाही, शाल नंतर आलेलं किंवा विल नंतर आलेलं, या डूच्या ठिकाणी इथलं एक क्रियापद बघा, असं कोणतं तरी क्रियापद त्याच्या मूळ रूपात येत असतं. मी काय हायलाइट करतोय दिसतंय सगळ्यांना? सेंड, सर्च, आस्क. करेक्ट. तशा प्रकारचं मूळ रूप असलेलं कोणतं तरी क्रियापद इथं या शाल किंवा विल नंतर येत असतं आणि त्याला प्लॅन्ड ॲक्शनचा, फ्युचर ॲक्शनचा सेन्स मिळत असतो. जसं की मी म्हटलं, शाल सॉल्व, शाल सर्च, शाल सेंड, शाल आस्क, विल सॉल्व, विल सर्च, विल सेंड, विल आस्क. काय अर्थ घेता तुम्ही? क्रिया करू. करेन, करू, करशील, कराल, करतील. आर यू क्लिअर? जसं की आय विल सॉल्व, मी सोडवेन. मी सोडवण्याची क्रिया करेन म्हणजेच काय? मी सोडवेन. गेटिंग? आपलं बोलणं कसं असतं हा पण विचार करा. आपण असं नाही म्हणत मी सोडवण्याची क्रिया करेन. तेच थोडक्यात काय म्हणतो आपण? मी सोडवेन. गेटिंग ऑर नॉट? Yes. हां, लक्षात घ्या. मी सोडवेन, आम्ही सोडवू, वी शाल सॉल्व, यू विल सॉल्व, दे विल सॉल्व, दे विल आस्क, दे विल सर्च. दे विल सर्च, ते शोधतील. शोधतील. बघा, त्या शब्दातच फ्युचरचा सेन्स दडलेला आहे. करेन, फ्युचरचा सेन्स दडलेला आहे. करू, फ्युचरचा सेन्स दडलेला आहे. करतील, फ्युचरचा सेन्स दडलेला आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. लक्षात घ्या. तर हे असं आहे, लक्षात घ्या. आणि याच्यामध्ये मग आता तुमचा पुढचा प्रश्न असतो की हे जे क्रियापद आहेत सगळे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आहे की नाही, या खालच्या टेबलमध्ये दिसणारे, ते कोणतं क्रियापद कोणत्या प्रोनाऊनसाठी वापरायचं असतं, हा तुमचा प्रश्न असू शकतोय. किंवा त्याच्यामध्ये काही तुमचे गॅप्स असू शकतात, क्लिअर झालेलं नसतं समजा, तर ते आपण आता या पुढच्या टेबलमध्ये शिकणार आहोत. दिसतो टेबल माझा सगळ्यांना? Yes, sir. हां, काय काय दिसतं याच्यामध्ये? टायटल काय दिसते, वाचा हे. The chart of supporting and main verbs. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग याच्यामध्ये बघा, आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत की इच मेन टेन्स, मेन टेन्सेस कोणते कोणते आहेत, वाचा इथं. Present, past, future. करेक्ट. आणि या 3 मुख्य काळाचे जे 4 उपप्रकार आहेत त्याच्यामधला पहिला कोणता आहे? Simple. सिंपल. मग बघा, सिंपल प्रेझेंट टेन्स, बघा मी परत हे करतोय, 2 हायलाइट केलेले भाग दिसत आहेत. सिंपल प्रेझेंट टेन्स. Simple present tense. हां, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं अजून खाली काय दिसतंय बघा, जे हायलाइट केलेलं आहे मी. Denoting facts or Denoting realities. facts Correct. किंवा realities. व्हेरी गुड. डिनोटिंग फॅक्ट्स ऑर रियालिटीज, वस्तुस्थिती व्यक्त करणारा साधा वर्तमान काळ. एवढं सोपं सांगतो तुम्हाला. मग लक्षात घ्या, याच्यामध्ये हे जे ॲम आहे ते आपण कोणासाठी वापरतोय? ॲम फॉर Yes, I. आय, इज फॉर sir. He, I. she, it. ही, शी, इट, समवन, समबडी, No one. नो वन, नोबडी, एव्हरीवन, एव्हरीबडी, धिस अँड दॅट. मीन्स ऑल थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन्स. हे सगळ्यांना काय म्हणायचं? Singular. थर्ड पर्सन pronouns. सिंग्युलर. हां. आणि आर, आर फॉर ऑल Plural. प्लुरल्स. He, she, it. करेक्ट. Blue. आर फॉर ऑल प्लुरल्स. याच्यामध्ये पण एक एक्सेप्शन आहे या यूचं, कारण आपण मागे शिकलोय की
हा जो यू आहे दॅट यू मे बी सेकंड पर्सन सिंग्युलर और सेकंड पर्सन प्लुरल. म्हणजेच माझ्यासमोर एक व्यक्ती असू शकते किंवा अनेक व्यक्ती असू शकतात. आर यू क्लिअर? यू साठी कधीही इज वॉज म्हणायचं नाही. यू साठी सिंग्युलर असो प्लुरल असो नेहमी आर वेअर यांचा वापर करायचा. आर यू क्लिअर? येस ऑर नो? Yes. क्लिअर. हां. आणि येस. बघा मग फॅक्ट दाखवण्यासाठी त्याच्यानंतर येणारे जे शब्द असतात, ॲमिजार नंतर येणारे शब्द नाउन किंवा ऍडजेक्टिव्ह. करेक्ट. नाउन, नाउन फ्रेज किंवा ॲडजेक्टिव्ह आणि त्याच्यातून व्यक्त होता असतात त्या असतात फॅक्ट्स किंवा रियालिटीज इन प्रेझेंट. मग हे कसं? आय विल एक्सप्लेन यू विथ अनदर स्क्रीन सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? नवीन स्क्रीन? Yes, sir. येस. जसं बघा ही इज काय वाक्य लिहिलं मी? ही इज ए डॉक्टर. करेक्ट. ही इज अ डॉक्टर. आता मी दुसरं वाक्य लिहितोय. ही इज अ काय लिहिलं वाक्य? ही इज ए फेमस डॉक्टर. आणि तिसरं वाक्य लिहितोय मी. ही इज काय लिहिलं मी? ही इज अ सिन्सिअर. हां, ही इज सिन्सिअर. मग बघा आता याच्यामध्ये कॉमन असणारा भाग कोणता आहे या तिन्ही वाक्यामध्ये? ही आहे की नाही? कॉमन आहे, सगळ्यांना पटतंय? येस ऑर नो? मग याच्यामध्ये अ डॉक्टर हा जो शब्द आहे त्याची कॅटेगरी कोणती आहे? कोणत्या टाईपचा हा शब्द आहे? नाउन. नाउन. सगळ्यांना कळतंय? परत ओके. परत आपण एक गोष्ट शिकलोय की व्हेनेवर देर इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दॅट मेक्स स्पेसिफिक सेन्स त्याला आपण काय म्हणतोय? अ फेमस डॉक्टर. याला नाउन म्हणणार की नाउन फ्रेज म्हणणार? नाउन फ्रेज. कळतंय? एक फेमस डॉक्टर म्हणजे एक प्रसिद्ध डॉक्टर. एक डॉक्टर म्हटलं तर नाउन, पण एक प्रसिद्ध डॉक्टर म्हटलं तर दॅट बिकम्स अ फ्रेज. त्यालाच आपण नाउन फ्रेज असं म्हणतोय. आर यू क्लिअर? अँड लुक ॲट दिस थर्ड वर्ड. कोणती कॅटेगरी आहे ती? कोणत्या प्रकारचा शब्द आहे हा? ऍडजेक्टिव्ह. व्हेरी गुड. इट इज वन ॲडजेक्टिव्ह which gives more information about that doctor, about that person, third person. Are you clear? मग हेच आपण इकडे शिकलेलो आहे. एकतर त्या ॲमेझार नंतर बघा इज नंतर येणारा शब्द एकतर नाउन असतो किंवा एक नाउन फ्रेज असते किंवा एक ॲडजेक्टिव्ह असतं. कळलं आता? कळलं का? बघा याच्याबद्दल डिस्कशन करतोय आपण. हा सर. क्लिअर? येस ऑर नो? Yes. हां. आता परत मी माझी आधीची स्क्रीन शेअर करतोय. मग मला सांगा तुम्ही या ज्या फॅक्ट्स असतात किंवा वर्तमानातल्या रिॲलिटीज असतात त्या कोणत्या गोष्टीबद्दल असतात? बघा ही इज अ डॉक्टर याच्यातून तुम्हाला काय कळालं? कशाबद्दलची फॅक्ट आहे त्या डॉक्टरच्या संदर्भातली? याच्यातून काय कळालं? सिन्सिअर. सिन्सिअर असणं ही त्या डॉक्टरची काय आहे? Quality. क्वालिटी. डॉक्टर असणं हे त्या व्यक्तीचं काय आहे? Profession. प्रोफेशन. परत मी असं म्हणतोय मी आय एम अन इंडियन, आय एम ब्रिटिश, आय एम चायनीज, ही चायनीज. काय काय लिहितोय बघा, हे कसं जुळतंय बघा.
आपण ज्या फॅक्ट्स व्यक्त करतोय त्या फॅक्ट्स कशाबद्दल असतात, तर या सगळ्या गोष्टीबद्दल असतात. लक्षात घ्या. एखाद्या व्यक्तीचा प्रोफेशन असेल, मग कोणते कोणते प्रोफेशन्स आहेत? खूप सारे प्रोफेशन्स आहेत. मग तुम्ही म्हणता ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ही इज अ फार्मर, ही इज अ वर्कर, ही इज अन एम्प्लॉई, ही इज वन अनालिस्ट, ही इज वन सिस्टम अनालिस्ट, ही इज वन टेस्टर, ही इज वन क्रिकेटर, प्लेयर. आर यू गेटिंग अर नॉट? हे सगळे काय आहेत? प्रोफेशन. प्रोफेशन्स आहेत. आणि क्वालिटी सांगणारे तर भरपूर सारे शब्द तुम्ही वापरू शकताय. परत त्या क्वालिटीज बोथ असू शकतात, निगेटिव्ह क्वालिटीज आणि पॉझिटिव्ह क्वालिटीज. जसं की तुम्ही म्हणता ही इज लायर, कसली क्वालिटी झाली ही? निगेटिव्ह. निगेटिव्ह क्वालिटी. ही इज सिन्सिअर, पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. बघा, मग अशी क्वालिटी दाखवणारे ॲडजेक्टिव्ह भरपूर सारे तुम्ही वापरू शकता. आणि दे आर फॅक्ट्स इन प्रेझेंट. पटते? पटते की नाही पटत? नॅशनॅलिटी कसं कसं म्हणता? इंडियन, कोरियन, आफ्रिकन, चायनीज, जापनीज, ऑस्ट्रेलियन, हंगेरियन, बल्गेरियन. म्हणता की नाही म्हणत? ही चायनीज. तुम्हाला जॅकमा माहिती आहे? जॅकमा इज वन फेमस बिझनेसमन. माहिती आहे? कोणत्या देशाचा आहे तो? डू यू नो? जॅकमा इज चायनीज. लक्षात घ्या, ही इज चायनीज. इट इज वन फॅक्ट अबाउट जॅकमा. आर यू क्लिअर? कळतंय का? येस सर. हां. परत आयडेंटिटी, कोणाची तरी ओळख काय आहे. जसं की मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा ही बॉटल घेत असतो हातात आणि दाखवत असतो की इट इज अ बॉटल. आहे की नाही? इट इज अ बॉटल. वर्तमानातली फॅक्ट आहे की नाही ही? का याला कोणी दुसरं काहीतरी म्हणते? नाही सर, तुमच्या हातात पेन आहे, स्टोन आहे म्हणताय का? कळतंय का मी काय म्हणतोय? इजंट इट आयडेंटिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? म्हणा काहीतरी, येस नो. येस. हां. नाव देन कलर. बघा, कलर बद्दल पण फॅक्ट असू शकतात. मी म्हणतो इट इज ग्रीन, इट्स रॅपर इज ग्रीन, इट्स कॅप इज ग्रीन, द वॉटर इज क्लीन, इट इज क्लीन, इट इज ड्रिंकेबल, द वॉटर इज ड्रिंकेबल. ड्रिंकेबल इज वन क्वालिटी की जीवर आपण बघितली आहे. कळते का? कळते की नाही? हां. परत शेप. बघा, परत ही बॉटल हातात घेतोय. इट इज सिलेंड्रिकल. का कोण म्हणतंय इट इज रेक्टँग्युलर? इट इज सर्क्युलर म्हणते कोण? नो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. तुम्हाला मग अशी वाक्य वापरावी लागतात की नाही कम्युनिकेशनमध्ये? येस ऑर नो? हो सर. हां. आता पुढचा मॅटर आहे साईज. बघा, परत ही हातात घेतोय. मी एक सॅम्पल घेतोय, लक्षात घ्या. दीज आर सॅम्पल्स. You have to identify what is big, what is small, which color is there, what profession, which nationality, whatever. Are you clear? Whatever I am telling are just samples. Try to understand. मग साईज, इट इज स्मॉल. बघा, मी म्हणतोय आता हे अर्ध्या लिटरचे आहे. याच्यापेक्षा 1 लिटरची पण असते, 2 लिटरची पण असते, 5 लिटरची पण असू शकते. मग मी म्हणतो इट इज स्मॉल. Isn't it acceptable fact in present? म्हणा येस ऑर नो. कळतंय का? म्हणा येस नो, काहीतरी म्हणा. तुम्ही बोलतच नाही. बघा, मला हेच प्रॉब्लेम आहे तुमचा. बरोबर Yes, आहे sir. की? Yes. हां. काहीतरी फीडबॅक देत चला. इट इज इम्पॉर्टंट. परत स्मेल. प्रत्येक गोष्टीला स्मेल असतो. मग तुम्हाला इथं सांग, अजून एक महत्वाचा भाग इथं लिहायचा राहिला.
कोणता शब्द मी लिहितोय ते सांगा इथं शेवटी लिहिलेला टेस्ट. टेस्ट आहे की नाही. हे पण आपण व्यक्त करत असतो. मग तिथं तुम्ही वापरत असता इट इज बिटर, इट इज स्वीट, इट इज स्पायसी, इट इज ऑइली. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? म्हणजेच काय तर आपल्या 5 सेन्सेस मधून आपले 5 सेन्सेस कोणते कोणते आहेत? कोणते आहेत? हां, सेन्स ऑर्गन्स, 5 सेन्स ऑर्गन्स. आई, I, इयर, ear, nose, नोज, हां, skin, स्किन आणि eyes, टेस्ट, टंग. येस ऑर नो? yes, Yes, sir. हां. Ear, मग या 5 सेन्स ऑर्गन्स मधून आणि आपलं 6th सेन्स ब्रेन मधून जे काही आपण फील करत असतो वर्तमानामध्ये ते सगळं आपण या काळामध्ये my व्यक्त करत असतो. eyes. कळतंय मी काय म्हटलं? Yes, sir. आपले 5 सेन्सेस प्लस 6th सेन्स ब्रेन याच्यामधून जे काही फील करत असतो वर्तमानामध्ये ते सगळं आपण या फॅक्ट डिनोटिंग सिंपल प्रेझेंट टेन्स मधून व्यक्त करत असतो. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. हां, मग इथं बघा तुम्हाला बॉटमला काय दिसतंय? काय दिसतंय? Facts in present. करेक्ट, फॅक्ट्स इन प्रेझेंट. मग कोणीतरी कसा तरी आहे, कोणाची तरी नॅशनॅलिटी काहीतरी आहे, ओळख काहीतरी आहे, व्यवसाय काहीतरी आहे, कलर कोणता तरी आहे, शेप कसा तरी आहे, लेंथ कोणती तरी आहे, डेप्थ कोणती तरी आहे. याच्यामध्ये ॲड करायचे राहिले हे शब्द लेफ्ट, डेप्थ, डिस्टन्स. कळतंय का? बघा किती स्कोप आहे या केवळ एका गोष्टीचा, फॅक्ट्सचा. कळतंय? Yes, sir. हां, मग हे सगळं आपण या बॉक्समधून म्हटलं. आता याच्यातून शिकून घेतलं की कोणीतरी कसा तरी आहे, तेच आपण इकडे काय म्हणू आता? कोणीतरी कोणीतरी कसा तरी होता. करेक्ट, कोणीतरी कसा तरी होता, कोणाचा तरी व्यवसाय काहीतरी होता, रंग कोणता तरी होता, चव कशी तरी होती, आकार कसा तरी होता. मग हे आपण जे बोलतोय ते पास्ट फॅक्ट्स बद्दल बोलतोय. भूतकाळातल्या वस्तुस्थिती आपण याच्यातून व्यक्त करतोय. आपण जे काल पाहिलं, काल ज्यांना भेटलो, भूतकाळात ज्यांना भेटलो त्यांची ओळख सांगतोय आपण इथं. मला काल एक माणूस भेटला, एकदम गाजरासारखा लाल लाल होता. मग तुम्ही म्हणता कोण होता तो? मी म्हणतो ही वॉज ब्रिटिश. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Try to understand the situation, the samples. Actually, there are a lot of interesting things in our learning, but this time is not allowing us to proceed further. So should we stop here for today? Okay, sir. Okay. yes, sir. Okay. Thank you, everybody, for your patience, listening. Try to understand whatever we are learning. Have a good day. Thank you. You too, sir. Thank you.